हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 राज्य में बढ़ वर्षा सतर्क कला पाणीपाग केन्द्र राज्यर अधिकांश जिले में अदिनिया वर्षा लगी रही विशेषकर उत्तर उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे 2 दिन है तुहाकु तुहा वर्षा हेबारु व्यापक फसल नष्ट सह केतेक स्थान में गछ भांगी पड़ी बंगोपसागर में आंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय रही ट्रबलाइन प्रभाव में राज्यर मध्यक समुद्र पटु जलीय बाष्प प्रवेश करुच्ची प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा लगी रही 24 घंटे मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर और भद्रक में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा सांग को घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन होबार आशंका थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। आज वर्षार परिमाण बढ़िबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली। 8 जिला बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज केन्दुझर किछि स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। नंबर 2 महाकुंभरे बुड़ पकाइबे मुख्यमंत्री कालीटू 3 दिनिया उत्तर प्रदेश गस्त महाकुंभरे बुड़ पकाइबे मुख्यमंत्री मोहन माझी कालीटू 3 दिनिया उत्तर प्रदेश गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री बुड़ पकाइबा पर अयोध्या जाई प्रभु रामंक दर्शन करिवे रविवार ठारू 3 दिनिया उत्तर प्रदेश गस्तरे रहिबे एई गस्त काल से संगमरे बुड़ पकाइबे अंतिम पर्याय रे पहुंची उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे आयोजित विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ 2025 जनवरी 13 तारिख ठारू त्रिवेणी संगम रे आरंभ होई ए धार्मिक मेला शेष पर्याय अवतीर्ण होईछि। एजाए 55 कोटी अधिक श्रद्धालु बुड़ पकाई सारी महाशिवरात्रि दिन शेष अमृत स्नान हेबो। नंबर 3 मध्याह्न भोजन में प्रति अंडा पिछा दि जाउछि एतिकी टंका राज्य में थिबा प्रत्येक सरकारी और सरकारक अनुदान प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ुवा छात्र छात्री प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में उपकृत होउछंती। एक क्रम में छात्र छात्री किपरि पोषणयुक्त खाद्य खाइबे से नहीं सरकार पदक्षेप नेउछंती। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में दि जाउथिबा अंडा प्रति दर 5 टंका देवा स्थिर करा जाइथिबा बोली जो प्रसंग उठिछि ता ठीक नुहे बोली विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड शुक्रवार विधानसभा रे कहिसंती। 2024 डिसेम्बर 1 ठारू प्रति अंडा पिछा 6 टंका प्रदान करा जाउछि। एतिस वर्तमान विद्यालय सप्ताह को 2 थर बुधवार और शनिवार दिन छात्र छात्री को अंडा प्रदान करा जाउछि। नंबर 4 पुंजरे भारत पाकिस्तान फ्लाग बैठक जम्मू काश्मीर पुंज जिलार OLOC रे भारत और पाकिस्तान मध्य फ्लाग बैठक होईछि। निकट में भारत और पाकिस्तान मध्य होइतिबा सीमा पार गुलीमाड़ और IED विस्फोरण को नहीं उत्तेजना स्थिति लगी रही बेले गतकाली भारत और पाकिस्तान मध्य ब्रिगेड कमांडर स्तरीय फ्लाग बैठक होईछि। नंबर 5 राशन कार्ड को नहीं पुणी बड़ खबर जोगाण मंत्री कहले गंजाम जिला छतरपुर स्थित सर्किट हाउस राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र धान किणा और राशन कार्ड पर इक्वेशनर अग्रगति शीतल भंडार निर्माण आदि संपर्क में समीक्षा बैठक करिसेंती। से कहते मार्च 31 सुधा इक्वेसी कराई नियंतु एवं जे माने उक्त समय सीमा मध्य करेनि सेमानंक राशन कार्ड कटिजिवो। जिले में ब्रह्मपुर छतरपुर और भंजनगर सब डिविजन रे गोटे लेखाएं समुदाय 3टी शीतल भंडार प्रतिष्ठा करा बोली बैठक में स्थिर होईछि। एने टंका आसी जाइछि एवं खूब शीघ्र टेंडर हेबो। नंबर 6 आसंता कालिठू ए 3 राज्य गस्त करिवे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता कालिठारू मध्य प्रदेश बिहार और आसाम गस्तरे जिबे। आसंता काली से मध्य प्रदेशर छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान गवेषणा संस्थान शिलान्यास करिवे। ए संस्थान कैंसर हॉस्पिटल रे गरीब कर्कट रोगी को मागणारे चिकित्सा करा एवं अत्याधुनिक जंत्रपाति सह विशेषज्ञ डाक्तर रहिबार व्यवस्था करा। भोपाल रे 2 दिनिया विश्व पुंजी विनियोग सम्मेलन 2025 को मध्य मोदी उद्घाटन करेंगे। नंबर 7 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी खुशी खबर 1 एप्रिल आरंभ होगा मोदी सरकार को यह स्कीम केंद्रीय कर्मचारी पड़ो सीधा प्रभाव नया आर्थिक वर्षर प्रथम दिन अर्थात 1 एप्रिल एक एमती योजना लागू होउछि जार सीधा प्रभाव केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पड़ाक जाउछि। यार ना यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS ए योजना केंद्रीय कर्मचारी एक विकल्प भाव प्रदान करा जाउछि। गत वर्ष लॉन्च करा जाइथिबा ए योजना 1 एप्रिल 2025 लागू हेबो। यह लागू हेबा पर सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम मध्य कौनसी गोटे विकल्प बाछि पारिबे।
ନମ୍ବର 8 କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍-20 ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଛନକା ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି କରୋନା ଚୀନରୁ ଆସିଛି ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର। ଉହାନ ସହରରେ କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବାଦୁଡ଼ି ଶରୀରରେ ଚିହ୍ନଟ ଏହି ଭୂତାଣୁ ମଣିଷକୁ କୋଭିଡ୍-19 ବୋଲି ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଭୂତାଣୁର ନାଁ HAO5-CoV-2 ଉହାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଭୂତାଣୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ବାଦୁଡ଼ି ଶରୀରରେ ଚିହ୍ନଟ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ମଣିଷ କୋଷକୁ କୋଭିଡ୍-19 ବୋଲି ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବ। ସଂକ୍ରମିତ ବାଦୁଡ଼ି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ସୁଭଦ୍ରାମାନେ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସୁଭଦ୍ରା ମା'ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନିହିତ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦକ୍ଷତା ଓ ଉଦ୍ୟମର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କିଭଳି ଦକ୍ଷ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହାସଲ କରିବେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେବେ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସହାୟିକା ଯୋଜନାରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। 5.80 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିକୁ 15,000ରୁ 30,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ ବା GPL ମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ 35ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଲେଣି 737 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ 22,042 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 21,305 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି 737 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଟଣାଗଡ଼ ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳର। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦାଦନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଘେରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଦାଦନ ଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ନମ୍ବର 11 ପିଏମ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଫାଇଦା? ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ 2 ହେଲେ ଶଶିକାନ୍ତ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ବୁଲିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। NPE କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ତେବେ ସମୀକ୍ଷା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଆମର ଫୋକସ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ଉପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବଜେଟରେ 31,000 କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 ଫେବୃଆରୀ 24ରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ PM କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିହାରର ଭାଗଲପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତିରେ ଦେଶର 9.6 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2024 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯୋଜନାର 18ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନମ୍ବର 14 ମହାକୁମ୍ଭରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବୁଡ଼ ପାଇଁ ଜମିଲାଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିମାନ ଟିକେଟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60 କୋଟି ପାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା 71 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭର ଶେଷ ସ୍ନାନ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ରହିଛି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଲଗାତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅଧିକ
ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ବଢ଼ିଛି। ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ଦର 38,000ରୁ 42,000 ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ ମହାକୁମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏହି 4 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଥିବା ବେଳେ 26 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲାଯିବ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ହଷ୍ଟେଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଠାକୁର ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହିଛି, କେତେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମୋବାଇଲ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଅନଲାଇନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ହାଲଚାଲ ଜାଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 16 ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ସବିରା ଷ୍ଟେସନରୁ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସବିରା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଛି ଗାଡ଼ି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲାଇନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17 ନେପାଳ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିଟ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଜୁରାନା ଦେଓବାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ନେପାଳର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା। ନମ୍ବର 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆବାସ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେଣି 12.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା 12,50,000 ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍କାଘର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତାହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଗତ 9 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଗୃହରେ ଆବାସକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆବାସ ପରେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ନମ୍ବର 19 କିଟ୍ର ସରକାରୀ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। କିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓଜିଏଫ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ କି ଜବରଦଖଲ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଟ୍ରେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନମ୍ବର 20 ଅତୁଲ ପାରୁଚେରେଙ୍କ 57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ। ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଅତୁଲ ପାରୁଚେରେଙ୍କ 57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଦି କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ ସମେତ ଅନେକ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ୟାଚି ପିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ଅତୁଲ ଗତକାଲି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜମି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଧାନ ସଭାର ତୃତୀୟ ଅବେଶନ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବା ହେତୁ ଏହି ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 22 ମହାକୁମ୍ଭ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା 3 ଜଣ ଗିରଫ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ 2025ରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା
3 ଜଣଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ କାଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବିକୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 23 ଏହି 2 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏବେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା'ର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କବାଡ଼ିରେ ବରଗଡ଼ର ଖେଳାଳି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅମ୍ବାବନା ବ୍ଲକ ଉତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଲହେର ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତ ସାହୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଟ୍ରଷ୍ଟଫ୍ରଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ମା ସୁଭଦ୍ରା ବାପା ହୀରାଧରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ପିଲାବେଳକୁ କବାଡ଼ି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଲିବଲ, କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ରୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ସେ ରବିବାରଠୁ କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଶନିବାର ଗ୍ରାମକୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି।